नमस्कार जय जगन्नाथ आउरी नुआ ब्लॉग को स्वागत कर राखी आपण मैंने हुए तो जानी थे तो मो शॉर्ट्स माध्यम जन थी मो देह भल ना मोर सुगार बाहर पड़ी से देह भल ना मन भी होनी वीडियो वीडियो करने दी दिन तो एत सांघातिक मुंड खाली घर बुलिला मुंड बुलेला बहुत माने खाइबा परटा पूरा 355 मैंने बहुत ही तो से एमती अवस्था है तो टी कंट्रोल को मुझे मसे जाक 15 दिन डॉक्टर मना कर भात भात खायापी रुटी खाइब आइंस खाइबनी पिता पिता टी खाइब तो 15 दिन खंडे खाई कंट्रोल को आने बीपी भी बहुत लो हो जाइए हिमोग्लोबिन भी कमी जाइए ईसन बुलिया बढ़ी जाइए ये सब जिनस पूरा सबुआड़ माड़ी बस कौन करिया शरीर अच्छी मैंने तो रोग हम ए नो डाउट जो 6-8 मास काल मुझे बहुत टेंशन नहीं गली जो गेम रे पैसा हारली बहुत किसी जिनस मो सहित घटला से जो टेंशन नहीं से बाहरी पड़ा वो छाड़ू मुझे भांगिया पिला सहजे नु बहुत स्ट्रंग तो जेहेतु बीपी मोर लो हो शुणी सजना शाग खाइले टिके भल बोली बीपी लो बोले तो बाबा को पठे बाबा नहीं आसछन सजना शाग मुझे बाछी देवी मत पुणी जीवार अच्छे 18 बाबूना आम गाड़ीटा टिके मझे एक्सीडेंट हो खराब होता तो जीवु ता पार्ट्स सब आने गाड़ीटा या दबू मुझे बाछी दे जी ना बाबा कहे मत कहला आने बाछिलानी भाज कर पूजा भाज कर पूजा तो पूजा आईने 2 घंटा 3 घंटा बापा से भात बसई मोर हो रुटी काली मु खाइले रुटी पहर दिन कारण पहर दिन टेस्ट कली जानिली पहर दिन खाइले रुटी रुटी कलरा सीझा सकालू कलरा पानी पीऊँ सीझेकी भुसुंगा पत्र भी खाई मु देसी उपचार करी मु जमा भी मेडिसिन खाइबी नहीं एते जल्दी मेडिसिन खाई मो शरीर को आहरी नष्ट करिवार नहीं जमा भी मेडिसिन खाइबिनी हाँ 40-45 खंडे होगा जब मेडिसिन खाइबी कि जस्ट मत 34 एबेटू मेडिसिन खाई मो चेहरा माने मु जानी ना माँ खाई मेडिसिन पूरा तर अबागिया बहुत कम एज मेडिसिन खाई पूरा अबागिया दिशला हाथ कौन हो अरे रुटी खाई गलुनी तो से मो मेडिसिन जमा खाइबिनी एबे देसी उपचार करी डेली जदि हम अल्प जोड़े भात डाली कलरा भजा खाली भजा खाइबा खाइबिनी मसला मसली नहीं तेल मसला मसली टे अवॉइड करा पड़ो रुटी को जीवन साथी करदे पड़ो देसी उपचार जिते हम डेली पिता खाइबी भुसुंगा पत्र जिते खाइबी भात रुटी टिके खाइबी एमती करके कंट्रोल करी कारण बहुत ही बढ़ी जाइए तो खाली घर बुलिला मुंड बुलेला मुझे कौन एमती है तापर मुझे सही पारे असह्य लगे कांदी पकईली लास्ट को डाक सब जिन टेस्ट कली देखला को सुगर बाहरी पड़ा मो मन ये डर सांग मैंने सब बेले कारण मो मार थी मुझे जानची मोर भी बाहर हाँ तो 2 दिन 3 दिन तक मुझे मिरर देख झड़ी जाऊँगी अबागिया कौन देखा खाऊँ पीछे तो सब कर आग भाई एत खाइबा नहीं मोर मैंने बहुत खाइबा कमीगला मुझे खाई भी पारूनी एत झड़ी जाऊँगी कौन देखला भितर भितर गला डायबिटीज माँ को थिला यहाँ तो डॉक्टर मैंने कहते जिन रोग बोली मत है मत मुझे जानी मत हम कारण मोर चला बुला कि ना एक्सरसाइज किसी ना खाली खाई बसिया कथा एबेठू देखिए टी सका उठी एक्सरसाइज करिए संध्या बुट पिंधि ये तो चलाबुला कर कहीं मो लोभ मो निजपाई करूनी मो झीपाई कर झीटा जेहतु मोर बहुत छोट अच्छी आटलिस्ट मुझे बड़ होती मु बाहर मोर झीटा होता मो माँ चलीगला तार जो स्वप्न रही मो झी हाथ दी हाथ मो नाती नातन देखीदेवी मर मोर भी से स्वप्न अच्छी मो झी कि भल मनीषटे हम निजे गोड़े ठिया हे हाथ दी हाथ करदे तार आ किए ना हाथ दी हाथ करदेवी तापर जा शांति मरबी मुझे जल्दी सांग मैंने मरुनी तो टी कंट्रोल करवा आपण मैंने तो जानते मुझे खाइबा लोभिला खाइबा बहुत पसंद करे देखिए केत दिन कंट्रोल कर पड़ो बाध्य जेहतु रोग लगिगला
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ଚାରା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗପିବିନି, ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବାଛିଦେବି ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ପୁତୁରା ସହ, ଟିକେ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଶାଗଟା କରିସାରିଲାଣି। ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ ଶାଗଟା ଖାଇବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଡାଲି ଫୁଟେଇବ। ସବୁ ସାଧା ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ବାପା ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କି ହଠାତ୍ ଛିଙ୍କଟା ହେଲା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କରି ଲିଭ୍ସ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କେତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ପକାଅ ପକାଅ, ଡାଲି ପୋଡ଼ିଗଲା, ଫୁଟଣ ପୋଡ଼ିଗଲା। ହଁ ତମେ କାହିଁ କରୁଥିଲ? ଡାଲିଟା ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଡାଲି ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ଆଳୁ ବଘରା ହବ ନା କ'ଣ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଭେଣ୍ଡି 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 ଭଜା ହବ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହବ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବଘରା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ସେ ତାକୁ କାଠୁଆ କାଠୁଆ କରିବ, ନାଲି ନାଲି କରିବ, କାରଣ ଟମାଟୋ ପକେଇଲାନି। ଘରେ ଟମାଟୋ ଥାଇକି ଟମାଟୋ ଆଣି ପକେଇଲାନି। ଏତେ କୋଡ଼ିଆ, ଛି 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 ଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ୟା ଉପରେ ପକେଇବ? ଆଉ କ'ଣ ଟମାଟୋ କାହିଁ ଆସିଲାନି? ପିଆଜ ତ ପଡ଼ୁନି, ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇବନି? ଟମାଟୋ ଦରକାର ନାଇଁ। ହଉ କର, ଯାହା କରୁଛ କର, କରି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ। ଶାଗଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ବାବା ଟିକେ ଶାଗ ଖାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଟା ଭଜା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ଖାଇବି ଖରାବେଳେ ରୁଟି ସହିତ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଶାଗ ଟିକେ ଭଜା ହେଉଛି ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ। ଆଳୁ କଲରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି, ଆଳୁ କଲରା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଥିବ ହେଇଛି। ଖାଲି ତ ଛିଙ୍କିଲା ଆଉ। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ନିଜେ ଛିଙ୍କୁଛୁ। ଆମେ ତୁ ରୋଷେଇ କରୁ, ଯଦି ଆମେ ଛିଙ୍କିବୁ ଜାଣିବୁ ରୋଷେଇଟା ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲା। ଗାଁଟେ 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 ଆଳୁ କଲରା ଭଜା। ସତରେ ଶୁଣେ, ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ କଲରା ଭଜାଠୁ ଶାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସାଧା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଶାନ୍ତି। ଆଇଁଷ ଖାଇବ, ରଟର ପଟର ହବ। ଓହୋ, ଆଇଁଷ କଥା ଆଜି କାହିଁ କହିଲେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ବା ବୁଧବାରଟା, ସତରେ ଆମର କ'ଣ ଆମିଷ ହେଇନି? ଆମର ଆଉ ଆମିଷ ଏତେ ହଉନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ଯେବେଠୁ ହାତ ହେଲାଣି ଆମର ଆଉ ଆମିଷ ଏତେ ହଉନି ନା। ନାଇଁ, ଥାଳି ଆଗେ ଥୁଆ ହେଇଗଲେ ବ୍ରତ ଖୋଲିକି ବସି ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଘର ହଉଛି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଖାଇ ଦଉଛି। ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କଲନି? ଅଣ୍ଡା ତ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡା କଲନି? ଏତେ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି। ଅଣ୍ଡା ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲି କହ। ଅଣ୍ଡା ଭଲ ହେଇଥିଲେ କରିଥାନ୍ତ ବସିକି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସେଦିନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା? ଅଣ୍ଡାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ନାହିଁ। ହଉ, ଯାହା କରିକି ଖାଇବ ଆଉ। ଆମିଷ ରୋଗ ବେଳେ କହିବ ସିଝେଇକି ଖାଇବାକୁ। ଆମିଷ ଗୋଟେ ଖାଇବନି କେମିତି ମ? ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଧବାରଟା, ତମେ ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ନା। ମୁଁ ତ ଏଇନେ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଆମିଷ କିଛି ଖାଇବିନି। ମୋର ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଆଜି ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ପେଟରେ ରହିଯିବ ନା? ଆଇଁଷଟା ପେଟରେ ରହିଯିବ। ପେଟରେ ରହିଯିବନି, ମାନେ ଆଇଁଷ 7 ଦିନ ରହିଠି। ହଁ, ତମର ଏବେ ଭୋଜି ଯାଇଥିଲା, 7 ଦିନ ହେଇନି, ଚିକେନ ବାଡ଼େଇଛ, ପେଟରେ ଥିବ। ସେମିତି ଭାବନା ରଖନି, ପେଟରେ ଗଲା ଜିନିଷ ନର୍କ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ମୋର ବି ରହୁନି, ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଧା ଖାଇବ ଖାଲି, ଡାଲେମା, ସନ୍ତୁଳା, ଭଜାଭଜି। ଶୁଣ, ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ, ଡେଲି ଟିକେ ଶାଗ କର। ଶାଗ ଆଉ ସନ୍ତୁଳା। ମୁଁ ତ ଏଥର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯିବି। ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯିବି। ମୋବାଇଲଟା ଇଏ କରୁଛ, ମୁଁ ଦେଖୁନି ଏତେ ଆଉ ମୋବାଇଲ। ଦେଖୁନ, ଯୋଉ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ମୋବାଇଲରେ, ତମର ଫୋକସ୍ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ମୋବାଇଲରେ, ଏଡିଟିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ ମୋବାଇଲରେ।
ତେଣୁ କରି ସବୁଦିନ ମାନେ ଶାଗ ଖାଇବା ନିହାତି ଶାଗ ସବୁଦିନ ଶାଗ ତ ହବ ଏଥରକ ଆଉ। ମୁଁ ଆଣିବି ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ସନ୍ତୁଳା, ଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା। ତମେ ଯଦି ଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବ ମୁଁ ଆରାମସେ କରିଦେବି। ଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ତୁ କରିପାରୁନୁ। ଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ଜଣେ କରନ୍ତି ପୁରା କାଜୁ କତେ ବଳା ବଳା ହେଇକି ଏଇ କାଦୁଆ ଖାଲି ଭଣ୍ଡାରେ ହବ, ଖାଲି କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଖାଲି ରସୁଣ ଫୁଟିଆ ହବ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ଅଳ୍ପ ତେଲ ପୁରା। ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସେଇଆକୁ କଲେ ମୁଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି। କଲରା ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି କେତେଦିନ ଖାଇବି ହେଲା। ସନ୍ତୁଳା କଲେ ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି ମଣିଷ ଟିକେ ଖାଇବ। ଆଉ ଯେତେ କମ୍ ତେଲ ପାରିବ। ତମ ହାତ ତେଲ ଅଧିକ ପଳଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଅଧା ପକେଇବ ତେଲ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବ କରି ଖାଲି ବଘାରିବ। ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ବଘାରି ଦବ, ତମ ପାଇଁ ମେଞ୍ଚେ ତେଲ ପକେଇକି ଫୁଟଣ ପକେଇକି ଭଲେଇକି କରିବ ଆଉ। ନହେଲେ ମୋ ବେଳକୁ ମୋତେ ଡାକିଦବ, ମୁଁ କରିଦେବି ମୋର ଅଳ୍ପ ତେଲ, ତାପରେ ତମେ କରିବ। ତମ ପାଇଁ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆସିବନି ନା ତମକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ତେଲ ପୁରା ଖସିଯିବ। ତେଲ ଟିକେ ତେଲ ମସଲା ଏମିତି ଖାଇବିନି ମୁଁ, ମୋର ଟିକେ କମିଯାଉ ତାପରେ ଯାହା। ଆମେ ତମକୁ ଜଗିଦେଲେ ତମର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତମେ କଣ ଜଗିବ, ନିଜ ନିଜ ନ ଜଗିଲେ କଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପଡ଼ିକି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଘୁଷୁରୀ ସେଇପଟେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଘୁଷୁରୀ ଆସି ରାତି ସବୁ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଦଳୀ ଗଛରେ ଛୋଟିଆ ଭଣ୍ଡାଟେ ପକେଇଲାଣି, ମାନେ କଦଳୀ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ଭଣ୍ଡାଟେ ପକେଇଲାଣି। କଦଳୀ ଗଛ 2-4ଟା ଉଠିଛି। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ତ ଥରେ ଫଳନ୍ତା, ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ, ତାକୁ କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବା କଥା। ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏଇଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠୁଛି। ସେପଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ। ଏ ସବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଫଳ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଉଠୁଛି। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ହାତ ଖରାପ ସଫା କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିଛି, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେଠି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବେଲ ଗଛ ତ ଶୋଇ ଶୋଇକା ଉଠୁଛି ଆଉ, କଣ୍ଟା ବେଲ ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛଟା ଉଠୁଛି। ମୋ ଫେବରେଟ୍ ଗଛ ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ। ପିଜୁଳି ଗଛ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ହଉ ପିଜୁଳି ଗଛଟା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଲ ତା ପାଖରେ ଉଠିଛି, ଇଏ ବି ସେଇ କଣ୍ଟା। ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର। ବାବା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଉଠୁଛି, ଏଟା କେଉଁ ଗଛ? ମନ୍ଦାର? ହାଁ, ଇଏ କେଉଁ ମନ୍ଦାର ବା? ମନ୍ଦାର ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା କି ମନ୍ଦାର କେଜାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗଛଟା କି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଡେଙ୍ଗା ଶଶର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପହରଦିନ ଆମ ଘର ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ସାପ ବସିଥିଲା। ଏଇଟା କି ସାପ? ରଣା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ, ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅ ଆଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ସିଏ ତାକୁ କୁଦି କୁଦିକା ମାରିଦେଲା। ସେ ମଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆଁ କରିକି ମଲା, କଲବଲ ହେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସେ ପୁରା ଆମେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ସେଇଠି ବସାବସି କରୁଛୁ, ପୁରା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଘରକୁ ପଶୁଥିଲା। ମିକୁ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ମିକୁ ଦେଖିକି ରଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ କୁଦିକି ମାରିଦେଲା। ମାନେ ସାପ ଫାପ ପୁରା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହବାରୁ ସାପ ଫାପ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ। ମୁଁ ବସିଛି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଉଛି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ। ଖରାଦିନ ଆସିଲା ମାନେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଗଛ ଛାଇ ଖୋଜନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଠି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ମୋଟାର, ଏତିକି ବଡ଼ ଲମ୍ବା ବିଛାଟେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସାପଟେ ବୋଲି। ମୁଁ ରଡ଼ିକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଛାଟେ। ମାନେ ଆମର ଏଇପଟୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ଏମିତି ହେଇକି ସିଧା ଯାଇକି ସେ ରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଆମ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖକୁ ଧନ ଫନ ଆସିଥାନ୍ତା। ଦେଖିଲା ନାଇଁ ଆଉ। ହଉ ପବନ ନା ବା, ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ମାନେ ନ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ପବନ। କି ସୁନ୍ଦର ପବନ। ମୁଁ ଟିକେ କେତେ ସମୟ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ 2ଟା ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଗଲିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗଲିନି। 2ଟା ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, କାମ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି, ଆଇଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଗାଡ଼ି କାମ ମାନେ କ'ଣ ସହଜ କଥା? ତାକୁ ଖୋଲିବେ, ପାର୍ଟସ ଲଗେଇବେ, ଇ କରିବେ।
ମାଙ୍କଡ଼ ପେଜ ଫେଜ ଢାଳି କ'ଣ କଲେ ବାପା ଧୋଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ହୀନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାନୀ ମରିଗଲାଠୁ ତ ରାନୀ ମରିଗଲାଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବାକୁ ସାହସ କଲେ, ନହେଲେ କେହି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି ଆମ ଘରେ ପଶିଆ। ରାନୀ ମରିବାଠୁ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଣି ରଖିବା କି? ତା ଭଳିଆ କିଏ ହେବେନି, ମନ ଭାରି ଖରାପ ହବ। ତା ଭଳିଆ ତ କେହି ହେବେନି। ଥିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ, ତା ଭଳିଆ କ'ଣ ହବ କି? ରାନୀ ଭଳିଆ କି ମୋର ହବ? ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା କଥା ମୋର, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ମାଟି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ଆଇଥିଲା ଘରକୁ। ମରିଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି କଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋତେ ମାଟିରେ ଲୁହ ରହୁନି। ଝିଅ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଏଇଠି ମୋ କହିଲେ ଏଇଠି ବସିବ, ମୁହଁ ମାରଟା କହିଲେ ମୁହଁ ମାରିବନି, ଆଗେ ବଢ଼ା ହେଇଥାଉ। ତା ଭଳିଆ କି ମୋର ହବ? କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ଆମ ପାଖେ ନା ବାବା? 13 ବର୍ଷ ରହିଲା ଆଉ। ନାଇଁ 13 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା। 13 ବର୍ଷ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇବା କଥା, ଶୋଇନି କାହିଁକି କହିଲେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସେପାଇଁ ବାହାର ପବନରେ ଟିକେ ବସିଛି। ଗୁନୁ ମୋର ଝିଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମାମୁଁ ତାକୁ ବିଞ୍ଚୁଛି ଗରମରେ, ମାମୁଁ ତାକୁ ବିଞ୍ଚୁଛି, ଝିଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମାମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଉଠିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଆମ ବାପ ଝିଅ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇନୁ, ଲାଇନ୍ଟା ନଥିଲେ କ'ଣ ଶୋଇବୁ। ପାଣି ପିଇବା ମୋର ପୁରା କମିଯାଇଛି। ପାଣି ମିନିମମ୍ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିକି ରୁଟି ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଗୋଟେ ଶାଗ ଖାଇ ମଜା ନେଉଛି। ଶାଗରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚଳିବ। ଖାଇଦେବା, ଚଳିବ। ଆଉ ଏତେ ବାଡ଼ି ହେବନି ପରିବାର ଭିତରେ ରହିକି। ଖାଲି ରୁଟି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମୁଁ କାମ ଚଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାଗଟା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଣିଥିଲେ, ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଅଜାଣତରେ। ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ଆଳୁ ମୁଗ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଭାତ ମାଛ ଆଣିକି ସୋରିଷ ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଇବେ, ନାଲି ନାଲି ସୋରିଷ ଝୋଳ କରି ଭାତ ମାଛ ଖାଇବେ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ବାପାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇଦେବ। ଓ ଅଜା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାତୁଣୀ କୁଣ୍ଡେଇକି ଅଜାଙ୍କୁ, ନାତୁଣୀ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କାନ୍ଦିକି ଅଜାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଗେଲ କରି ପକଉଛି, ମାନେ ବୁଝଉଛି ଅଜା କାନ୍ଦନି। ଭଗବାନେ ବୋପାଲୋ ବାପା, ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ତ କରିଥିଲ ତମର ଇଏ କରିଦେଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରେଇଲାଣି କାହିଁକି? କାହିଁକି? କ'ଣ ଗୀତ ବୋଲିକି ଏନେ ଛେଚା ହେଉଥିଲା? କ'ଣ ଛେଚା ହେଉଥିଲା? ଅଦା ଲଙ୍କା ନା ଖାଲି ଲଙ୍କା? ମୁଁ ବା ଛାତ ବି ଯାଇ ବସିଥିଲି, ପଟ ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କିଦେଲା। କ'ଣ କରିବ ଯେ? ଖାଲି କରେଇ ବସେଇଛ, କ'ଣ କରିବ? କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି, ମୋତେ ମାରିଦିଅନି ଫୁଟେଇବା ଟିକେ। ସୋଲାଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖେଇଲ। ସୋଲା ଆଳୁ ସିଝେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟଟା ବାହାରିଲେ ଖାଇବିନି କେମିତି? ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ଭଲ ଭାଉଜ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେ ମୋତେ ମାରିଆ ଚକରେ ବଇଛି। ଆଗ ଆଳୁଟା ମୁଁ ଶାଗରେ ଆଜି ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ ନା ବାପା ପକେଇଥିଲେ? ମୁଁ କେବେ ପକେଇବିନି,
ମୁଁ ଆଳୁଟା ସିଝେଇ ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପକେଇ ଦିଅ ନା ନା ମୁଁ ଆଳୁଟା ଆଗ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ତା ପାଣିଟା ମାରି ଦେଇଛି ତାକୁ ଖାଲି ପକେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରୁ ଖାଇ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ଭାଉଜ ସପୋର୍ଟ ଭାଉଜ ପ୍ରେମୀ ଦିଅର ଇଏ ଭାଉଜ ପ୍ରେମୀ ଦିଅର ସେ ତେଲଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲୁନୁ ସେଇଥିରେ ପିଆଜ ତ ସବୁ ହାତ ମାରିଦେଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ତେଲ ଟିକେ ରଖିଲୁନୁ ପୁରା ମନ ନାହିଁ ତାପରେ ଏ ପାଣି ପକା ତୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଏ ବୋଲ ଫୁଟିଯିବ ମୋ ଉପରେ ତ କ'ଣ ବଘାରିବ ଆଜି ସାଧା ଆଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚୁଲିଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତୁନି କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଆମର ସେତିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ସେଥିରେ ମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବ୍ଲାକ୍ କିଣିବୁ ତାପରେ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯେ ଏବେ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ ହେଉନି ଆଉ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ କି ହଁ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଆଗରୁ ସିନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ହେବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚୁଲି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଲି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଣୁଥିବେ 3,000 ଦେଇକି ଆଉ ଦେଖିଛ ଭାତ ଅଧା ଫୁଟରୁ କାଢ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଉଥିବେ ନା ହାଁ ଭାରି କଞ୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇ ଚଳୁଥିବେ ଆମର ବି ଏଇ ପୁଅଟା ଆମର ଆଇଛି ବୋଲି ଜାଳ ଫାଳ ସବୁ କାଟିକି ଗଦେଇଥିଲା ଏବେ ସରିଗଲାଣି ନା ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖିଛି ସରିଲାଣି 3 ଦିନ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଜାଳ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଖରାପ ବାବୁନା ଗୋଡ଼ ଖରାପକୁ ସବୁ ଜାଳ ଫାଳ କାଟିକି ସେ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ନା ବାପା ଖାଇବେ ପଡ଼ିବନି ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁଛି ନା ଗୁଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୋଲା ତରକାରୀଟେ ଖାଲି ଏଇ ଜାଣିଛି ଅଦା ଲଙ୍କା ଛେଚି ଫୁଟେଇ ଦେବ ଆଜି ସାଧା ଆଇଛି ବୋଲି କାଲି ଭାତ ଆଜି ବୁଧବାରଟା ମାନେ ଆମିଷ ବାରରେ ସାଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଭାତ ଯାଉନି ସାଧା ଭାରି ଆଉ ସାଧା ଦିନେ ସାଧା ହେଲେ କେମିତି ଯାଉଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଶାଗଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ନା ନା କିନ୍ତୁ ସାଧା ବାରରେ ସାଧା ହେଲେ କେମିତି ଯାଉଛି ଆମିଷ ବାରରେ ମନ ବୁଝୁନି ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ କେହି ଟଙ୍କା କାଢୁନ କହିଲା ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଅଛି କହିଲା ନା ଖାଲି ପଇସା ଅଛି ନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖାଲି ପଇସା ଅଛି କହିଲା କଣ ହେଇଛି ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି ଭଜା ଟଙ୍କା ଡାଲି ତ ଶାଗ କରିଦଉଛି ଆଉ ବଙ୍କା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମିଚର ଅଛି ନା ପଛରେ କହିବି ଖାଇବା କଥା ହଁ ହଁ କହିବି ଖାଇବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ଇ ମନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛି ୟାକୁ ତ ଅଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଜମା ଖାଇବିନି ଅଣ୍ଡା ନା ମୁଁ ତ ଆମିଷ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କି ଚିକେନ ବିଡ଼ି ଦେବ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବନି କ'ଣ ପାଇକିରେ ନା ନା ଚିକେନ ବି ଖାଇବିନି ଟୋଟାଲି ଆଇଁଷ ବି ନ ଖାଇଲେ ମୋର ଚଳିବ ଅଣ୍ଡା ଅଲଗା ବାଟରେ ଆଉଛି ଶୁଣି ଚିକେନ ସାମ୍ନା ଥୁଆରେ ବ୍ରତଟା କାଢିକି ଥୋଇଦବ ତା ପୁଅ ତାକୁ ଭଲିକି କହିବ ବ୍ରତଟା ଆଉ କଣ ମୁଁ ଇଏ କରିକି ଖାଇବନି ଖାଇବି ଏମିତି କି ଚାଲିଛି ତମର ହଁ ଏମିତି ଅଛି ପେଟରେ ରହିଲା ଆଉ ସେଟା ଛୁଆଁ ହେଲାନି ହଉ ଆଉ କେତେ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା ଭାଉଜଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇ ଦେବ ନା ଚୁଲିକି ଦିଆ ହେଲା ଲୁଣଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ ତମେ ତ ଅଛ ମୋ ମାଇକିନିଆ ଆଉ ଦେଖ ଓଲଟା କଥାଟା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଣ ବେଶୀ ଲୁଣ ପକାଅନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଆଳୁଟା ସେ ଖାଲିରେ କଣ ଫର୍ମ ପକେଇଛି ନା କଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯିବନି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯିବ ସିଆଡ଼େ କଳା କଳା ଲୋକକୁ ଦେଖିକି କାଲି ନିଜେ ଆଉ ଖାଇବନି ରୋଷେଇ କରି ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ଦେବନି କଳା ନୁହଁ ସେପଟେ ଆଉ ଓହୋ ନା ଆଣିନି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଯିବି କିଏ ଗଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଗାଧେଇ ପଇଲୁ ଆଉ କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ କାହିଁ ଭାଇ ପରିକା ରହବେ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ରହିଯା ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଡରିକି ଆଇଛି ଜ୍ୱର ହଠାତ୍ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଗପୁଛି କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବାର ଝିଅ ଦେହରେ ଭୂତ ବାପ ଦେହରେ ଭୂତ ମୋ ବୋଉ କହ ତୁ ଚିକେନ୍ ଜାଣିଛୁ ଖରାବେଳେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲୁ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବି ଖରାବେଳେ ଏମିତି ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଭାତ ତା କଥା ଶୁଣୁ ଡାଲେ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ
ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଟି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଡରି ଯାଇଛୁ ହଁ ବାବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ଆଇଲା ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଜି କୋଉଟା ମଞ୍ଜି হ্যাঁ କୋଉଟା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜୁ କାହିଁ ଆରେ ମଞ୍ଜୁ କାହିଁ ତୋ ବୁଢ଼ୀ ମଞ୍ଜୁ କୋଉଟା ମଞ୍ଜୁ ଶିଠିଣିଆର ମଞ୍ଜୁ ତା ପୁଅ ବାକି କାଲି ବେକରୁ ତୁ ତମ ବାକି କାଲି ତୁ ତ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ଆ ଶୋଉନୁ ବରଫ ରଖିଛୁ ବରଫ ରଖିଦେବି ବରଫ କଣ ତତେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ତୋ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଅଛି ଖେଳିଲୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରେଇ ଦିଦି ମାରି କେତେ ଜାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କି ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି ଘରେ ଜଣ ଉପରେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଫାଷ୍ଟ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ମିକୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଭାଇ ଆମ ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ ରହୁଛି କେଜାଣି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଳା ଖରାପ କି ଘରୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତ ଯାହା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଆମେ ସେଇଆ ଭୋଗିବୁ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ୟାକୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଯେହେତୁ ଖରା ଛୁଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ 9ଟାରୁ ହେଇଯାଇଛି 9ଟାରୁ 11ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ନ କୁଣ୍ଢେଇଲେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିବନି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆସେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି ହିଁ ବସେଇ ଦେବନି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜିର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଭାଇର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ମନଟା ଭଲ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଦେଖିଏ ମୁଁ ବି ଦିନକ ଜମା ଶୋଇନି ରେକ୍ସ ନେଇନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲାଣି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କାଟିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ବି ଶୋଇବି ରେକ୍ସ ନେବି ଆମେ ଦେଖା ହେବା କାଲି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଟା ବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍